सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जी हो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरु प्यारे सत्संगी जनों, वडभागे हो साहिबां दे पावन दरबार अंदर हाजरियां भरन दा सुभाग प्राप्त होया। कल दा दिन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब समुचे सिख पंथ बड़ी शरधा ते उत्साह के नाल मनाया जाएगा। जिस प्रथाए भाई साहब जी ने आप जी को कुछ इतिहास श्रवण कराया है, जितना क समा प्राप्त होया आप जी दे नाल इतिहास से कह के आप जी की सेवा दे विच हाजरी लवाउण दा यतन करांगा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी गुरु अर्जुन देव पातशाह जी को क्यों एकत्र करनी पई, कुछ कारण भाई साहब जी ने आप जी के समक्ष रखने का यतन किया है। बड़े सुचज्जे ढंग के नाल विचारां उन्होंने आप जी को सरवण कराइयां ने। मैं गल करदा साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान ने और वो मंजे ते विश्राम कर रहे ने। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी बचपन विच ने, किशोर अवस्था बाल अवस्था दे विच खेडदियां खेडदियां नाना गुरु अमरदास पातशाह जी की मंजी दे कोल गए। पावे नूं फड़ के जदों खलोते ते मंजी हिली, सहज सुभाए गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे कौन है भाई जिन्हें साड़ी मंजी नूं हिलाया है, किहड़ा भारी पुरख है। अगों बीबी भानी कहंदी है पिता जी ये दोहिता है दोहिता। पिता जी तुहाडा दोहता है। ते अगों गुरु अमरदास पातशाह जी ने सहज सुभाव बचन कह दिते, दोहिता बाणी का बोहिता। बोहिता कहते जहाज नूं, ये बाणी का बोहित बनेगा। और आप जी जानते हो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच 6 गुरु साहिबाना की बाणी है, 15 भगतां की बाणी है, 11 भट्टां की बाणी है, सिख साहिबाना की बाणी है। गुरु साहिबाना की बाणी दे विचों सब तो वध जिहड़ी बाणी है गुरु अर्जुन देव पातशाह जी की है। कारण भाई साहब जी ने आप जी दसे ने कि शरारती अनसरां वालों जदों पृथ्वी नूं गुरता गद्दी ना मिली, उन्हें विरोध करना शुरू किया। तो उहदे पुत्र मेहरबान उन्हें अपने वालों बाणी लिख के गुरु नानक साहब जी का नाम वरतना शुरू कर दिता। और अज तक भी असीं उन्हां तुकां नूं अपने घरां दे विच वरतदे हां। अपणियां गड्डियां ते लिखियां साडियां ते मिलदियां ने, जिस तरह नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अक्सर आप जी दीयां गड्डियां दे उत्ते तुक लिखी हुंदी है। असीं समझदे हां कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दी तुक है, जां एक तुक लिखी हुंदी है, नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती वाओ। भाई साहब जी ने कुछ तुकां दा जिक्र किया है। इन्हां दे विचों एक भी तुक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दी नहीं, पर सानू ज्ञान ना होने करके
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਾਓ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੁੱਥੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜੀਓ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਧਰਮਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਧ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਸਰ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਨਾ, ਪੀਲੂ, ਸਾਹਿਬ ਸੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਔਰ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੀ, ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਲਿਹੋ ਨਿਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਦਬ ਤਬ ਸੰਗ ਅਦਬ ਸੰਗ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ, ਲਿਹ ਨਿਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਖੁਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਪਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਿਕਾ? ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੂਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਰ ਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ।
ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਪਿੱਛੇ 4-5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਵਿਸਰੈ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਵੇਖੀ ਮੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਰਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਚੋਲਾ ਚਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ। ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਮਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੜਚੋੜ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੋਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ,
मैं समझाना चाहुंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का असीं अदब करना, पर एक उदाहरण दे रहे हैं उस खोजी की किताब की। माते कह देना कि भाई साहब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं किताब करे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे सत्कारयोग ने, जुगो जुग अटल साडा सीस झुकदा ते झुकदा रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी किताब नहीं है, ये अर्शी बाणी है, तुरकी बाणी है। पर उस खोजी ने किताब लिखी ते दाने सज्जणा नूं इकट्ठे करके, बजुर्गां नूं इकट्ठे करके कहंदा मैं आ किताब तुहानूं दे के चलिया। इस किताब दे विचों तुहाडा जीवन बदल जाएगा, तुहाडा दुख दरिद्र दूर हो जाणगे, तुहाडे घरों गरीबी चले जाएगी, तुहाडी मायूसी खत्म हो जाएगी। वो देख के किताब चलिया गया। मगरों ना समझ लोगों ने सोचा कि इहदी असीं पूजा करनी है। उन्हां की कीता सुंदर कपड़े दे विच लपेट के एक सोहनी जी पालकी बनाई, उहदे विच रख दिता। सारे सवेरे आया करन, अगरबत्ती ला के मत्था टेक के फिर तुर जा करन आपो अपने कम्मां दे विच। समां बीतदा गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, कोई तब्दीली ना आई। उन्हां नूं लगन लगा कि शायद खोजी सानूं इवें भुलेखे दे विच पै गया है। इन्ना समा हो गया असीं अगरबत्ती भी लाउने आ, मत्था भी टेक के जाने, पर वो कहंदा सी तुहाडा जीवन ही बदल जाना, तुहाडी गरीबी कट्टी जानी है, तुहानूं किसी नूं दुख रहना ही कोई नहीं। पर कोई तब्दीली नहीं आ रही। इलाके के लोग नाराज सन। कुछ समय तो बाद जदों वो खोजी अपने इलाके विच वापस आया, सोचदा है कि मेरे इलाके दे विच बड़ा परिवर्तन हो गया होएगा, लोकां दे घरां विच प्रसादा पकदा होएगा, रहण वास्ते सुंदर मकान होणगे, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। पर वेख्या कि इलाके की हालत पहलों नालों भी बदतर सी। इलाके के लोगों को फिर उन्हें इकट्ठा किया। इलाके के लोग उस तो पहलों कहते भाई साडे नाल तू दगा करके गया है, सानू तू बेवकूफ बना के गया है। वो कहता भाई मेरी गल ते सुनो। कहते तेरी गल की सुनी, तू कह के गया सा एक किताब तुहानू दे के चलिया, तुहाडा जीवन बदल जाएगी। वो इन्ना समा हो गया सी, सवेरे शाम इत्थे नक रगड़दे आ इहदे सामने, इन्ना समा हो गया असीं अगरबत्ती भी लाउने आ, मत्था भी सारे टेकदे आ, साडे जीवन दे विच कोई तब्दीली नहीं हो। साडे नाल तूं झूठ बोलिया, तैनूं सज़ा मिलनी चाहिदी है। उन्हें मत्थे नूं हथ मारिया। वो कहण लगा भलिओ इस करके नहीं सी तुहानूं दे के गया कि तुसीं इहनूं मत्था टेकिओ ते अगरबत्तियां लाई जाओ। इहनूं पढ़ना सी, पढ़ के उस खजाने तक तुसीं पहुंचना सी। इहनूं पढ़िया नहीं, खजाने तक तुसीं पहुंचे नहीं, केवल मत्था ही टेकदे रहे, केवल अगरबत्तियां ही लाउंदे रहे। तुहाडे जीवन दे विच इस करके कोई तब्दीली नहीं आई। इस खोजी दी इस कहानी दे विचों सानू इस सिक्ख्या मिलती है। मैं फिर कह दवां गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब जी किताब नहीं है, जुगो जुग अटल ने, समुची कैनात झुकदी है और गुरु साहिब जी सबनों दातां देण वाले ने। पर उस खोजी ने एक किताब का हवाला दे के सानू समझाउण दा यतन कीता। भलिओ किते उन्हां लोकां वांगू केवल मत्था टेक के ना मुड़दे रहिओ, केवल सोहणे सोहणे रुमाले चढ़ा के ना मुड़ जाओ जे। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं पढ़िया जे, पढ़ के विचारिया जे, तुहाडा जीवन भी अवश्य बदल जाएगा। तुहाडे दुख तकलीफ भी दूर हो जाने ने, किसी तरह की परेशानी नहीं रहनी। साडे घरां दे कलेश मुक जाने जिद्दां असीं बाणी नूं पढ़ के विचारना प्रारंभ कर दिता। अज दुखांत साडा यही है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था भी टेकदे आ, नमस्कार भी करदे, बनदी भेटा भी दे दिंदे आ, पर ना बाणी साडे कोल पढ़न दा समा है, ना सानू सुनन दा समा है, ना विचारन दी साडे कोल मत है। इस करके साडे घरां दे विच तब्दीली नहीं, इस करके असीं परेशान आ। और गुरु ग्रंथ साहिब जी दा कल दे दिन प्रकाश दिहाड़ा है। समुची कैनात समुचा जगत बड़े प्रेम ते शरधा दे नाल मना रहा है। और ये दिहाड़े मनाए साडे तां सफल ने जेकर असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दी मत नूं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू ज्ञान दे रहे ने, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए जी के हुक्म अनुसार जो असीं जीवन निर्वाह करना शुरू कर देवांगे, ऐटोमैटिक ही साडे घरां दे विच सुख आ जाएगा, ऐटोमैटिक ही सानू सहज मिल जाएगा। जिहड़ी साडे अंदर तृष्णा लगी है ना, असीं भटकदे पए आ, असीं परेशान है, ये सारा कुछ अपने आप शांत हो जाना जदों गुरु की मत साडे हिरदे विच वस गई। पर असीं अपनी मत नूं त्यागण वास्ते तैयार नहीं, गुरु की मत नूं धारण करन वास्ते तैयार नहीं। गुरु कृपा करे सानू गुरबाणी के मुताबिक जीवन जीण दा चज आ जाए। समय की समाप्ति है। बेअंत संगतां दे वल्लों गुरबाणी के सत्कार विच माया आई है।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।